नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौधम्माणम जैनम जयति शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुण्यभूमि राजनगर कर्णावती वर्तमान में अहमदाबाद ए क्षेत्र में सातिशय मुनीश्वरत भगवान घर देरासर में परमात्मा कृपाळु देवना वचनों स्पर्शना करवानो आ प्रयास है। आजे अहींथी पुण्यभूमि विछ्या तरफ जता पहला पवित्र साधकोना घरे मुनीश्वर भगवान ने साक्षी आत्मा की स्पर्शना थवा माटे देवादिदेव परमात्मा भगवान आत्मा की ओळखाण करावनार सद्गुरुदेव ने कृपाळु देवना चरणों में आपरा बधा वतीथी भावथी वंदन करीए छीए। वचनामृत कृपालुदेव दया सिंधु परो राज के 33 साल के वचनों में पंत्रांक 898 898 पेज नंबर 164 मोती 104 कावीठा वाले झवेरचंद भाई का ऊपर पत्र है। जिस कावीठा में अम्बालाल भाई ने रसोई करके भगवान को खिलाई थी, जिस कावीठा में झवेरचंद भाई की बेटी के लिए उनका मार्ग पुनः प्रशस्त करने के लिए प्रभु ने श्रम लिया था और वहां से ही प्रभु श्री के माध्यम से 1 महीना रुकने का नक्की किया था और प्रभु की आज्ञा के बिना सबको कहने के कारण खुद को स्वाध्याय से वंचित रहना पड़ा था। लेकिन फिर भी वो विरह करके मान निकाल के वसो क्षेत्र में रघुराज स्वामी को आत्मानुभूति करवा दी थी। ऐसे पवित्र परमात्मा तत्व देने वाले प्रभु के वचनों का यह स्वाध्याय है। मोती 104 कार्तिक सुद 5 बुधवार 1956 तारीख 8/11/1899। ओम। आ प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे कि जेमा व्रतिनु यथार्थ शांतपणु राखवू ये असंभवित जेवू छे। सुनो क्या कहते हैं। आ प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे। सुनिए पहले। कयो प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे? अगर साधना ही करनी है तो अपने प्रवृत्ति व्यवहार को देख लेना। सबका प्रवृत्ति व्यवहार अलग रहता है। फिर से कहता हूं, बिजनेस का भी प्रवृत्ति व्यवहार है, प्रचार प्रसार का भी प्रवृत्ति व्यवहार है। सुनिए फिर से, शास्त्र पढ़े बिना नहीं चले वो भी प्रवृत्ति व्यवहार है। जगत सत्य समझे वो भी प्रवृत्ति व्यवहार है। मैं सुखी रहूं, बच्चे सुखी, वो भी प्रवृत्ति व्यवहार है। अपने 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 प्रवृत्ति व्यवहार को देख लेना और यथा तथ्य देख लेना। प्रभु का प्रवृत्ति व्यवहार क्या होगा उसकी सोचने से पहले, उसके बारे में कुछ भी निर्णय करने से पहले शतावधानी, आत्मा अनुभवी, एक भव मोक्षगामी, इतनी जिसकी वैराग्य की परिणति है, उनको भी प्रवृत्ति व्यवहार में वृत्तिनु यथा शांतपणु राखवू ए असंभवित जेवू छे। असंभवित जेवू, असंभवित नहीं। क्या कहते? सुनिए फिर से। प्रवृत्ति व्यवहार में वृत्तिनु, प्रवृत्ति व्यवहार बाई में, वृत्ति अंदर में। सुनिए फिर से। प्रवृत्ति व्यवहार प्रवृत्ति में है, चारित्र में, और वृत्ति अंदर में है। आ प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे, ऐसा है
जिसमें व्रति का यथा शांतपणु रखना असंभवित जेवू छे। आ हा हा हा, व्रति का शांत रहना असंभवित है। वो प्रवृत्ति व्यवहार, सब प्रवृत्ति व्यवहार, जितने जितने प्रवृत्ति व्यवहार सोच सकते हो, वो सब प्रवृत्ति व्यवहार को एक शब्द में रखना है तो इसको अंतर इच्छा कह देना। अंतर की इच्छा, कुछ करने की, कुछ नहीं करने की, कुछ पाने की, कोई नहीं पाने की, कुछ ग्रहण करने की, कि छोड़ने की, हर एक इच्छा है वो अंतर की प्रवृत्ति है। और हर एक इच्छा के हिसाब से उसके पर चलना वो प्रवृत्ति व्यवहार है। जैन दर्शन में इच्छा को परिग्रह कहा है। जगत को परिग्रह में बंगला दिखता है, गाड़ी दिखती है, मकान दिखते हैं, पद दिखता है, बेटी बेटे दिखते हैं, नहीं दिखते, लेकिन शास्त्र में सचित अर्चित मिश्र तीनों लिखे। ये सब परिग्रह कहा है, लेकिन भगवान ने ये सब परिग्रह को एक संज्ञा दे दी, इच्छा। इच्छा परिग्रह है। फिर वो सम्यत्व पाने की इच्छा है, मोक्ष में जाने की इच्छा है, घर छोड़ने की इच्छा है, घर रिपेयर करने की इच्छा है, शादी करने की इच्छा है, कि संयम की इच्छा है। कोई इच्छा में पुण्य पाप का ही फर्क है। अभी अपने आप को पूछना, बिजनेस शुरू करने की इच्छा का तो खेद कभी होता है, कभी हो सकता है। प्रवृत्ति बाह्य की संकेली ने आत्म कल्याण करने का भाव तो होता है ना। लेकिन याद रखना, फिर से कहते हैं, भगवान देवादिदेव महावीर भगवान इच्छा को परिग्रह कहते हैं। कुछ करना, कुछ नहीं करना, कुछ ग्रहण करना, कुछ छोड़ना, कुछ पाना, ये सब प्रवृत्ति व्यवहार है, वृत्ति का व्यवहार है सब। अनादि से अनंत बार दीक्षा लेने के बाद, अनंत बार भगवान के समो शरण में जाने के बाद, अनंत बार मणि रतन दीवराथी प्रभुनी आरती करने के बाद भी अब तक संसार कम नहीं हुआ। अभी तक संसार में आवन जावन चालू है। यहाँ तो बिना आसन बैठते नहीं है। लेकिन अगर ये भव चूक गए तो माना पेटनी अंदर में મળમૂત્રની વચ્ચે 9 મહિના ટીંગાવવું પડશે પ્રભુ। થાક લાગવો જોઈએ ખરેખર। प्रवृत्ति प्रत्ये डिजेक्शन एंड डिप्रेशन ये साधना नहीं। फिर से कहता हूं, ये दुकान छोड़ देना, बिजनेस छोड़ देना वो प्रवृत्ति का उपशमपना नहीं है, कर्तापना छूट जाए। ये सुनने से पहले सेठ बन के जाते थे, अभी नौकर बन के जाना। नौकर भी दुकान पे जाता है, लेकिन एक ध्यान रखना, वो अपना नहीं मानता है। मन तो कहेगा मैं अपना नहीं मानूंगा, करता रहूंगा, मन रास्ता बहुत निकालेगा। देखना, प्रभु के वचन सुनना। आ प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे कि जेमा वृत्तिनु यथा शांतपणु राखવું असंभवित जेवू छे। क्या प्रश्न किया होगा झवेरचंद भाई ने? क्योंकि प्रभु की सन्मुखता होती है तो वैराग बढ़ जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ये स्वाध्याय लंबा चले, मतलब लंबा चले तो आप दूसरे दिन तीसरे अपने काम पे लग जाओगे। ये तो रेयर है, इसलिए उसका महत्व है। अगर ये सब सोने के, ये कंकर जगह पे सब सोना होता था, हर एक जगह पे पत्थर की जगह पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी। स्वाध्याय सत्संग ये सब प्रवृत्ति रूप नहीं है। झवेरचंद भाई के मन में प्रभु का, क्योंकि वहां ठहरे थे ना, स्मशान हो जाता है प्रभु के जाने के बाद में हो घर। उनके अंतर में एक प्रश्न हुआ है, कि प्रभु रस छूटता नहीं है हमारा। क्या कहते हैं, आप कृपा करके हमारा रस छूटे। जो रहता है, एक साधक को रहता है। सुनिए क्या कहते हैं। आप प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे કે જેમાં વૃત્તિનું यथा શાંતપણું રાખવું असंभवित જેવું છે, असंभवित જેવું છે। रख सकते हो। कोई आपको कोई कुछ कहे तो आपको गुस्सा आता है, आ सकता है। लेकिन अगर बॉस कहेंगे तो, इनकम टैक्स ऑफिसर आपको 4-5 सवाल पूछे तो
क्यों गुस्सा नहीं करते हो? आपको जानते हो, उसने घर में आके पूछा, नहीं पूछेंगे, चिंता मत करना, है કે આ શેનીથી બનાવ્યું, આના વાઉચર ક્યાં છે, તો એમ કહેશો શટઅપ, તારી ચિંતા કર, તો કોણ મને પૂછનાર? એવું કહેશો કે સાહેબ શરબત બનાવવું, સાહેબ ચા મૂકવું, કડક પીશો કે મોળી પીશો? અંદરમાં છે ને ધોકાવી નાખવાનું મન। क्यों प्रवृत्ति व्यवहार की मैं बात कर रहा हूं? जहां मन को पता है कि यहां गुस्सा करके नुकसान होने वाला है, ये गुस्सा करके नुकसान पैसे का होगा, इतनी खबर पड़े तो भी गुस्सा नहीं करते हो, तो ये गुस्सा करके आत्मा को इतनी परेशानी, ये मालूम पड़ेगा तो कैसे गुस्सा हो सकता है? पता नहीं है, पता नहीं। बस एक ये जागृति की बात है। कहते आ प्रवृत्ति व्यवहार एवो छे जेमा वृत्तिनुं यथा शांतपणुं राखवुं असंभवित जेवुं छे। असंभवित जेवुं लिख्યું छो। देखो वाक्य देखो, क्या वैराग की भूमिका है, सुनना भी आगे। कोई विरला ज्ञानी एमा शांत स्वरूप नैष्टिक रही सकता। शब्द बहुत, स्वरूप नैष्टिक, स्वरूप में जो स्थिर है, स्वरूप में जो स्थिर है। क्या स्वरूप है भगवान आत्मा का? आत्मा का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। जानना जानना जानना, क्रिया में कहे तो जानना, स्वभाव में कहे तो जानने में आना। करना चाहो तो वो जानने की क्रिया का करता है, और अगर स्वभाव के तरफ से जाने का अगर वीर्य का उल्लास है, जन्म मरण से छूटने की दशा है, और सदगुरु का शरण है, तो जानना देखना स्वभाव है। आहा, जानने में आना, देखने में आना। आहा, साक्षी भाव की साधना है प्रभु। आहा, चौराहे पे सिग्नल था ना, ग्रीन येलो रेड। आहा, आते आते सिग्नल से थोड़ी बात कर ली, भाई इतने चौराहे में कौन सी गाड़ी तुझे पसंद आती है? हाँ, उसको लगा क्या पागलपना है, भला BMW निकलेगी तुझे पसंद होगी, खटारा निकलेगी तुझे दुख होगा। हाँ, लाइट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आहा, हम राग द्वेष करने नहीं खड़े हैं, हम तो खाली बताते हैं जाओ कि नहीं जाओ। तत्परता क्या है, आत्मेच्छा क्या है? 12 सेकंड बाकी, 12, 11, 10, 9, ત્યાં તો સ્ટાર્ટ મારી દે। પીળું હજી થયું નથી કે ગાડી હાલી નથી, ક્યાંય જાવું ક્યાંય નથી હો, ઉતાવળ કાંઈ નથી, પણ સિગ્નલની ઉપર 1 મિનિટ રહેવા માટે જો ધીરજ ન રહેતી હોય, શાંતિ ન રહેતી હોય, અને ટોંટો ટોંટો કરવા માંડ્યા હોય, તો એક યાદ રાખજો ફરીવાર, શરીર છૂટવાના સિગ્નલો આવે ત્યાં ઉતાવળ નહીં ચાલે, અને ધીરજે નહીં ચાલે। સિગ્નલો આવશે બધાય। કેટલી તત્પરતા! भगवान कृपानाथ फरमाते हैं, हा, कोई विरला ज्ञानी एमा शांत स्वरूप नैष्टिक रही सकता होय। आहा, એટલું બધું દુર્ઘટતાથી બને એવું છે, એના માટે વિરલા જ્ઞાનીને દુર્ઘટ છે। તમને એમ થાય કે અમે બહારની પ્રવૃત્તિ ભલે રાખીએ પણ અંદરથી શાંત રહેશું, તો કે જ્ઞાનીને દુર્લભ છે, દુર્ઘટ છે જ્ઞાનીને માટે। એ મન તો કહેશે કે અમે તો જ્ઞાતા ભાવે હવે જાશું। इसलिए कहता हूं, प्रवृत्ति का व्यवहार और वृत्ति का व्यवहार, प्रवृत्ति का व्यवहार छोड़ के आप सन्यासी बन सकते हो, वृत्ति का व्यवहार छूटा तो ज्ञानी बन सकते हो। कर्ता बुद्धि अंदर से जाती है। जिस घर में आप रहते हो वहां 24 घंटा काम करने वाला सर्वेंट भी रहता होगा, आपसे ज्यादा वो घर को अच्छी तरह साफ रखता है, आपसे ज्यादा उसको पता है घर का। सुनना फिर से, और बातचीत में ये भी कहेगा कि ये हमारा घर है, लेकिन अंदर में मेरा नहीं, ऐसी प्रतीति उसको वर्तती है। ऐसा अनंत बार घर छोड़ा, लेकिन अंदर के वृत्ति में से मेरा ऐसा नहीं छोड़ा। घर छोड़ने के भाव में घर का मेरा है ऐसी अंदर में प्रतीति पड़ी रहती है। हमने कहते छोड़ो, वो तो छूटेगा ही।
घर छूटेगा 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 छूटेगा, आज ને તો કાલ, કાલ ને તો પરમ દિવસ, 100 વર્ષે છૂટશે તો ખરું ને. આહા, અરે કાયામાં હવે કાંઈ નથી. પડ્યા હશું એમને એમ. બધા કહેશે હારા માણા હતા. બહુ વાત્સલ્ય બહુ હતું. 100 વર્ષ પછી ગભરાવું નહીં, પણ જાગી જવું. એ પ્રસંગ 10 મિનિટમાં બની શકે, 10 કલાકમાં બની શકે, 10 દીમાં બને, 10 વર્ષમાં બને. તૈયારી રાખીએ કે ન રાખીએ? ઓહો, મુંબઈમાં કોઈ પૂછ્યું તું, તમે તત્પરતા કોને કહો છો? અમે પ્લેટફોર્મ ઉભા હતા. મેં કીધું હમણાં જયારે ગાડી આવે ને, લોકલ ટ્રેનમાં તું ચડે ને ત્યારે હું તને કહું તત્પરતા કોને કહેવાય. ક્યારે ગાડી આવી ને ક્યારે થાંભલો પકડીને ક્યાં અંદર, હું તો હજી એ જગ્યાએ ઉભો જ તો, ત્યારે અંદર ચડી ગયો. પછી જયારે દાદર ઉતર્યા મેં કીધું આને તત્પરતા કહેવાય. નહીં સમજાણું. તને એવું દેખાણો નહીં અત્યારે, કારણ કે ખબર છે ગાડી છૂટી જશે. હા હા હા, કોણ રહી શકે? સ્વરૂપ નહીં. શબ્દ જો કેવો છે. હા હા, એટલું બધું દુર્ગ એવું છે. એમાં અલ્પ, ફરીવાર ઉપર કોઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં શાંત સ્વરૂપ નહીં. શાંત સ્વરૂપ નૈષ્ટિક એટલે પ્રયત્ન કર્યા વગર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અને સાક્ષી ભાવમાં રહેવું, એને સ્વરૂપ નિષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. સ્વરૂપમાં તિષ્ઠ છે. એને વિકલ્પાત્મક ભૂમિકા નથી. જાણનાર છું, જાણનાર છું, જાણનાર છું. હા 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 હા, ઓહો, સ્વરૂપ નિષ્ઠ, સ્વરૂપમાં તિષ્ઠ. આવા સ્વરૂપ નૈષ્ટિક કોણ? ફરીવાર એ કોઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં શાંત સ્વરૂપ નિષ્ઠ રહી શકતા હોય. એટલું બધું બહુ દુર્ઘટતાથી બને એવું છે. એટલે ઝવેરચંદ કહે છે કે આપણને એમ થાય કે મને શાંતિ કેમ રહેતી નથી. એમને એમ થયું કે આપનો બોધ સાંભળ્યો, અમને એમ થયું કે હવે અમારે ગમે એ થાય પણ નો સજેશન કરવા, પણ અમે સજેશન કર્યા વગર રહી કેમ નથી શકતા? આપણી તો ભાષા એ છે ને. ત્યારે ભગવાન કહે છો સર્વથા સજેશન દેવાનું મન પણ ન થાય એવું તો જ્ઞાની વિરલા માટે પણ દુર્ઘટ છે, પણ એ અંદરમાં ઉત્પન્ન થાય. સાધકની જવાબદારી છે, સાધકની જિમ્મેવારી હે, અંદરમાં ઉત્પન્ન થાય ને મનમાં થાય અરે સજેશન તો મારા ચાલુ છો, अंदर में सो खदखद चली रहा है ना. स्वरूप नैष्टिक देखो, आहा, स्वरूप नैष्टिक रही सके एम फरीवार अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षु व्रतिना जीवो शांत रही सके, स्वरूप नैष्टिक रही सके एम यथारूप नहीं, पण अमुक अंशे थवाने अर्थे जे कल्याणरूप अवलंबननी आवश्यकता छे ते समझावा, प्रतीत थवा અને અમુક સ્વભાવથી આત્માથી સ્થિત થવા કઠણ છે. આખું એક વાક્ય છે, 3 વાત લીખી છે. પ્રયત્ન આ કરવાનો છે. હા, શરૂઆત કરો કે ભાઈ 1 કલાક આગથી હું સજેશન નહીં આપું. 9 વાગે ત્યાં તો 10 સજેશન ભેગા થયા છે. ક્યારે 9 વાગે અપૂર્વ આવે ધડાધડ કહી દો, વાહણું બંધ ન કરાય, પંખો બંધ ન કરાય, લાઈટ ચાલુ હતી, બધું ચાલુ રહેશે, નીકળી જવું પડશે. હા 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 હા, તો આ પાટલે બેસીને કહેવાની વાત નથી હો. અનંત અનંત જન્મના અંત કરવા માટે આ જન્મ મળ્યો છે. અનંત અનંત જન્મના જે પુણ્ય ફળ્યા ત્યારે પ્રભુ તો માનવ જન્મ મિલા હૈ, વિતરાગ દર્શન. ઓહો, ભગવાન દેવાધિદેવ પ્રભુ મુનીશ્વર ભગવાનના શાસનમાં પરમાત્મા મહાવીરની દેશના જ્ઞાની ધર્માત્મા સંતોની કૃપા, સાતિશય પુણ્યનો યોગ અને બહારમાં અનુકૂળતા. કેવી ગજબની વાત છે. જન્મથી જે પગ પોતાનો છે ને પોતાનો માયનો છે, એ પોતાનું કીધું માનતો નથી. માનેશ કીધું આપણને મન થાય છે લાંબા પકડીને બેહવાનું, તો કે ના. તો કેમ? સમજાય શું કહું છું? જેને હું કહીએ છીએ, મારો કહીએ છીએ, હાથમાં બાકી નથી રાખી, ઈ પણ આપણને પૂછવા ન રોકાતો તો છોકરો મને પૂછે ને પત્ની મને પૂછે ને. જાગો, સ્વતંત્ર છે હો. આ સ્વીકારી નાખ્યું કે નહીં? આપણે આંખે નંબર આવ્યા સ્વીકાર્યું કે નહીં? પૂછીને આવ્યા હે? આ બાકે અશક્તિ આવે છે, હવે તો એમને બોલવું, આ કોઈ બોલવા ન દે. આ ઘરે ઘરની કહાની છે. હાવ નિવૃત્ત, આખી જિંદગી કામમાં ગઈ હોય, હવે અત્યારે કાંઈ પ્રવૃત્તિઓ નહીં, બોલવા જાય બધા રોકે, શાંતિ રાખો. હવે ખરેખર શાંતિ બે રાખવા જેવી છે. નહીં સમજાણું? થોડું લખ્યું જાજુ કરીને જાણવું, આ સજેશન કહેવાય.
ના પણ બધાને ડિસ્ટર્બ કરશે. નો, આવાથી ડિસ્ટર્બ થઈએ? મા બાપથી કોઈ ડિસ્ટર્બ થાય? મારી દાદી એકલી 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 બોલે, કોઈ સાંભળવાળું નહીં. પછી મને સમજાઈ ગયું કે આનું કારણ આ છે. અને હાવ નવરો, મારે મારું કામ કરવું હોય ને, હું એની પાસે કહું કે તમારા લગ્ન થયા એ વખતે કોણ કોણ જાનમાં હતો? આટલું પત્રંગ ભૂલી જાય. 70 વર્ષ પહેલા લગ્નમાં કોણ જાનમાં આવ્યું હતું, દાદાએ હું કપડા પહેર્યા હતા, કલગી કેવી હતી, સાફાનો રંગ કેવો હતો, એક એવા પ્રેમથી વાત કરે, પોણો કલાક વાત કરે, શાંતિથી સાંભળવી. જે ઘરમાં વડીલ હોય એ ઘરમાં વૈરાગ તરત થાય. આપણે બધા ઘરના એ વારા કરવા. જો ભાઈ હું નો સજેશન આપું, મને કરમ તો બંધાય, પણ હું છૂટકો નથી. ઘરમાં બધા વારા કરવા, એક એક કલાક બધા વાત કરવા જાવ, નહીં સમજાવાનું. પછી એને કે તમે બોલો, એ બોલીને થાકી જશે એટલે હુઈ જશે. નહીં સમજાય તમને હું શું કહું છું? એ વૃદ્ધત્વ છે ભાઈ. તમને કારણ કે આખી જિંદગી છોકરા મોટા કર્યા હોય, આખી કઈ બાકી ન રાખ્યું હોય. આપણે બધા સીધા પાટલે નથી બેઠા. અને આશ્ચર્ય કહું છું, ફરી વાર વૃદ્ધત્વ આવે અને માંદગી લાંબી હાલે ત્યારે ભાઈ અંતર તો બધાને તપાસવા. આ દશાને જોઈને પોતાની દશા યાદ આવે કે આવું જ થશે. છોકરાઓ કહે છે ચૂપ રહ્યો, મુંગારીઓ બોલો. એક ही કિસ્સા રોજ જે હવા. પણ ધન્યવાદ છે તને, એકનો કિસ્સો 25 વાર સાંભળે છતાં બીજી દે સાંભળવા જાય કે બાબલું તમે શું કહેતા હતા? પ્રભુ એટલા માટે તમારી પે પ્રેમ છે. કોને કહીએ જેને તમારા મારા માટે આ શરીર ઘડાણું છે ને, 9 મહિના પેટમાં રાખ્યા છે પ્રભુ. મા બાપ જો દુભાતા હોય, અહીંયા લાગુ નથી પડતું, અહીં તો ભગવાન જેમ હાથવે. મા બાપ દુભાતા હોય ને ધર્મની વાત કરે, એના જેવું કોઈ વ્યભિચાર નથી. અમારે એક ભાઈ મળ્યા હતા, એનું ઘર બહુ છે, માતૃ પિતૃ છાયા, મને બહુ ગમ્યું. મેં તો બહુ સરસ છે. મા બાપ ક્યાં છે? મને કે વૃદ્ધાશ્રમ. મેં તો નામ બદલ, નામ બદલી નાખ, લખ કોયલ કે એવું કંઈક લખ. મા બાપ કોઈ મુસ્લિમ મા બાપને, એક મુસલમાન નહીં મળે તમને મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકનારો. ગરીબ છે હાવ, એક નહીં મળે તમને. અને બીજું, ગરીબ ઘરનો કાંઈ મા બાપ નહીં મળે. ગરીબ ઘરના છોકરા મા બાપને નહીં મૂકે. જેના છોકરા એન્જિનિયર હોય, આવા બધા ખરેખર કહું સંપન્ન સાધુ સુખી કહેવાતા સંપન્ન તો છોકરા ન કહેવાય. હું તને છોકરા નથી કહેતો, મારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં પાણા કહું છું. સમજી લો ફરી વાર, બસ એટલા. જાજુ મારો વ્યવહાર બોલવાનો અર્થ નથી કાંઈ, પણ ઘણી વાર હું જોઉં છું એટલા માટે. પરમાત્મા અને સદગુરુ આ બે પછી માતા ને પિતા છે. એ ક્રમમાં પણ માં પેલી છો. સુનના જરા ભાઈ, એ ન હોય ત્યારે ખબર પડે. 92 વર્ષે માં ગઈ ને ત્યારે પેલું ઈ છેલ્લે હતું. તમે જેમાં કે નહીં, એને 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 પડી હોય એને. મારે તો પુણ્યનો ઉદય છે. દીકરાની બહુ માં જેવી છે. એટલે અમારે તમારી અહીં પુણ્યનો ઉદય જ છે. આટલો ભાઈ બહેનમાં પ્રેમ ને એક બધા એક હાલ હોય. પણ પરમાત્મા એક વાતો તો અવશ્ય કહું છું. એક વાત 50 વાર કે તમને કંટાળો આવે તો મારે સમજી જવું જોઈએ કે હું નો સજેશન વાત 50 વાર કહું, તમને કંટાળો આવે છે. હવે સમજાય સમજી લેજો. એકની એક વાત રિપીટ થઈને તો 6 દ્રવ્ય તમને કાલે 6 દ્રવ્ય કીધા, આજે 6 દ્રવ્ય કહો છો. તો ભગવાન કે હોય કહું કે ન હોય કહું? મનના મનોરંજન આત્મામાં જવામાં આડખીલી છે. અને અપૂર્વતાથી રોજ સવારે અપૂર્વતાથી મુનીશ્વરત ભગવાન બોલતી વખતે અપૂર્વતા આવે તો ભગવાનનો જવાબ મળે, ને તો ન મળે. નથી પ્રતિમા કહેવાય. કે છે ફરી વાર સ્વરૂપ સામાન્ય મુમુક્ષુ વૃત્તિના જીવો શાંત રહી શકે, સ્વરૂપનિષ્ઠ રહી શકે એમ યથારૂપ નહીં, પણ અમુક અંશે થવાને અર્થે જે કલ્યાણ અવલંબનની આવશ્યકતા. કઈ આવશ્યકતા છે? કલ્યાણ અવલંબન સજીવન મૂર્તિ સદગુરુ. સજીવન મૂર્તિ સદગુરુ અવલંબન છે. પૂર્વે થયેલા જ્ઞાની સ્વરૂપ સ્થિતિનું કાણ થઈ શકતા નથી. મુનીશ્વરત ભગવાન પાસે જઈને બેસો, એ તમને ન એમ કે તમે આમ કરો અને આમ ન કરો. ફરી વાર કહું છું, પ્રતિમા ચિત્રપટ અને પૂર્વે થયેલા જ્ઞાનીઓ પૂજવા માટે છે.
અને સજીવન મૂર્તિ પૂજ્ય થવા માટે છે. 24 તીર્થકર પૂજવા માટે છે. પૂર્વે થયેલા જ્ઞાનીઓ પૂજવા થવા માટે છે. પણ સદગુરુ સજીવન મૂર્તિ ભગવાન પૂજ્ય થવા માટે છે. પોતાને જેવી દશા પ્રાપ્ત કરાવવા માટે છે. સદગુરુ સંત સ્વરૂપ તું એ દડતા કરી દે. આ તો આધ્યાત્મિકના માહોલ વાળું ઘર છે ને, એટલે કહીએ છીએ સાથે બેસીને સત્સંગ કરવો. રોજ એક પત્ર તમે વાંચો, એક પત્ર તમે વાંચો. કામ વચનામૃત તો છે ઘરમાં. હા ભાઈ, નક્કી છે કે 8 થી 9 આપણે વચનામૃત. સમજવાની વાત જવા દે, વાંચો તો ખરા. એક જણ કે પણ એમાં ને એમાં તો કંટાળો આવે છે. મેં તો આ 2000 ની, હવે 2000 ગઈ, આ 500 ની નોટના બંડલ વર્ષોથી ઘણો કંટાળો આવ્યો. એમ થયું કે હવે કંટાળો આવે છે. એવી ગજબની વાત છે. હા હા, અમારે લખે ને ગ્રંથાધીજા તારામાં, એમ કે આ તો અમૂલ્ય રત્ન છે ને. આ એકવાર અમે સ્વાધ્યાયમાં હતા એટલે કંઈક વાત થઈ કે આ સમયસા ને વચનામૃત તો હા રત્નોના અક્ષરો લખી કંઈક બોલો છો ને. મેં કાંતાબેન ને કીધું, પર્સ હારી લઈને નીકળો છે ને વચનામૃત આઈને પડ્યા હોય. ખોટું હોય તો માફ કરજો. વચનામૃત સમયસા ને વચનામૃત ત્યાં જ મૂકે. હું ના નથી કરતો, હું તિજોરી નથી મૂકતો, પણ આશ્ચર્ય કહું તમને, કહી દઉં, એ વાક્ય છે માત્ર. બનાવવું પત્ર કુંદનના રત્નો. હા, વાતની એક વાત કહું ફરી વાર. એમાંથી જે એક ભાવ ભાષણ થશે ને, તેથી કૃપાળુ દેવ પર ગુરુદેવ પર તમને એમનો અહોભાવ થશે કે અનંત જન્મ અંત કરો. આ તમે બધે તો સ્વીકાર્યા છે, તમને એની ભાષા પણ ન સમજાતી હોય. આજે હરિયન કહેતા હતા સવારે કે અમારી આખી જિંદગી બદલી ગઈ, આખી. પ્રભુએ ગુરુની કૃપા છો, બીજું કઈ નથી. કે જો શું કે છે તે સમજાવવા, પ્રતીત થવા અને અમુક સ્વભાવથી આત્મામાં સ્થિત થવા. 3 લેખો છે: જ્ઞાન સમજાવવા, પ્રતીત એટલે દર્શન, અને આત્મામાં સ્થિત એટલે ચારિત્ર. આ 3 લેવા. આ 3 રીતે કઠણ છે. જો તેવો કોઈ યોગ બને. કેવો યોગ? સજીવન મૂર્તિ જ્ઞાની ધર્માત્મા. અને એ ઓળખાય તો કામ થાય. મોટા ભાગના ત્યાગથી જ આપણે જ્ઞાની માનીએ છીએ. ત્યાગીને જ્ઞાની માનવા હેલા છે, વિરોધ નથી કાંઈ. પણ જ્ઞાનીને ઓળખવાને, એમાં પણ ગ્રહસ્થ દશાના જ્ઞાનીને ઓળખવા પ્રભુ વાહકર્ષણ છે. અત્યારે કૃપાળુદેવની આરતી ઉતારવી હેલી છે, કૃપાળુદેવના ભજન ગાવા હેલા છે. પણ હવા વર પહેલા એ મુંબઈના મીઠા કૌવા પર ઝવેરી બજારમાં બેઠા હોય અને એ વખતે કોઈ કે આ જ્ઞાની છે તો વિશ્વાસ કરવો કઠણ પડશે. અત્યારે તો આપણી આજ્ઞામાં રહે, સવારથી આપણે બેઠા છે નહીં. ચા પાણી એને આપણે ભૂલીને વ્યાજ જઈશું. હાલો તમારી સીટ રાખી, અને કહેવાય પણ નહીં, એવું કરતા નહીં. આપણે હિંડોળો નથી કરવો કઈ. એવો કોઈ યોગ બને, સદગુરુનો યોગ બને, સદગુરુને ગોતવાની ઈચ્છા થાય, અને એવો યોગ બને તો જીવ શુદ્ધ નૈષ્ટિક થાય. તો શુદ્ધ શબ્દ જો શુદ્ધ નૈષ્ટિક થાય. કારણની નિષ્ઠા હોય ને અશુદ્ધ નૈષ્ટિક કહેવાય. કારણની એટલે આ ફલાણા સાધુને મળ્યા પછી અમારે ઘરમાં દર્દ દૂર થઈ ગયા, અમારા ઘરમાં બરકત વધી, અમારી શું કહેવાય આવક વધી ગઈ, અમારે ટેન્શન દૂર થઈ ગયા. પ્રભુ પરમાત્મા અનુકૂળતા તો ચોકલેટ જેવી છે. એ અનુકૂળતા પુણ્યના કર્મ, તમે આત્મામાં જાઓ ને ત્યારે અનુકૂળતા આવે એટલે આત્માથી આઘા થઈ જવાય. ખમા ખમા થતું હોય ને બહારમાં હાથી ઓદે વરઘોડા નીકળતા હોય. પ્રતિકૂળતાની અંદરમાં આત્મા, આમતા પ્રતિકૂળતામાં ભગવાન યાદ આવે, પાછા અનુકૂળતામાં યાદ ન આવે કોઈ દી. આપ કોઈ પડી જાય કે કાંઈ માંદવું પડ્યું હોય કે કાંઈ થાય, તો હે ભગવાન બોલીએ છીએ કે હે FDR બોલીએ છીએ? કોઈ બોલ્યા? કોઈ અંદરમાંથી થાય ને. ફરી વાર કહું છું, પ્રેમ તો આપણે આત્મા, અજાણપણે પ્રેમ આત્માને જ કરીએ છીએ, ભલે આપણે દેહને કહેતા હોય. આમાંથી જેવા નીકળી જાય પછી વહેલી તકે વળાવવાનું છે. પ્રેમ કોને કરતા હતા? જે વયો ગયો એને જ કરતા હતા. આને પ્રેમ કરતા તો રાખી મૂકત આપણે, પકડાઈશ કાંઈ. અજાણે પણ પ્રેમ આત્માથી, આત્માનો આત્મા વડે જ થાય છે. એ જાગ્રત દશામાં આમાં રહેલું
સિંગદાણામાં તેલ દેખાય એ પરમાત્મા સમ્યક દર્શન છે. હા હા હા, શું કહે છે? અને જીવ શુદ્ધ નૈષ્ટિક થાય તો શાંતિનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ નિશ્ચય છે. પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવાને અર્થે પ્રયત્ન કરવો યોગ છે બધાને. ઝવેરચંદભાઈ નહીં, બધાને પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવો એટલે શું? હા હા હા, ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા જાગતા આમ કરો આમ કરો, આ બધો પ્રમત્ત સ્વભાવ છે. કરતા બુદ્ધિની તીવ્રતા છે. હા હા, આમ કરો ને આમ ન કરો, કરો ન કરો. હા હા હા. એક બીજી વિનંતી છે, કોઈનો આમ કરો નો સ્વભાવ હોય તો સામાપેક્ષે બીજા શાંતિ રાખો એવું પણ ન કહેવું. શું કીધું? આ થોડું લખ્યું, જાજુ કરીને જાણજે બેટા. આપણે રહી જાય કારણ કે એને એને ડાયરેક્ટ આપણને ખબર છે કઈ 100 વર્ષે ગમે તો ભગવાન કે આવતો રહે તો બહુ સેવા કરી. આપણને ક્યાં કારમાં ખબર છે? તમે શાંતિ રાખો એવું કહીને આપણે અશાંતિ પેદા ન કરવી. સમજ મેં આયા? એકબીજાને બધાને લાગુ પડે છે, એમાં કઈ વાંધો નથી કઈ કરતા. હા હા હા. બીજું, કોઈને આંખે ન દેખાતું હોય તો આપણે ગુસ્સો નથી કરતા ને. એમ કોઈ શાંત ન રહીશું ગુસ્સો ન કરવો. પરમાત્મા છે ને, ભગવાન છે ને ભાઈ. હા, આપણા માટે 24 કલાક ગધેડા જે મજૂરી કરે છે ને, સમજી લેવું કઈ નહીં. એ તો આર પાટલું જ પહેરવાના છે. હજી 7 વર્ષ મને આ જ દેખાશે, 20 વર્ષે કદાચ બદલે તો બદલે. એટલે અપરિગ્રહ એને રગરગમાં છે. એમાં કઈ દેખાતું ને કઈ. ઈ શર્ટ મેં છેલ્લા 7 વર્ષ પહેલા જોયું હતું અને યાદ છે મને બરાબર. બદલતો નથી. સાચી વાત છે. એ લોભને કારણે, અપરિગ્રહ કારણે એ વિચારવું ના, નો સજેશન. વચન આપણી સાચે કહું બાપુ, ઠીક છે બિઝનેસ કરું છું પણ લોભ હું મારો તો જાણું ખરું કે પતલો પડતો જાય આપણી કૃપા. જરાક ઉતાવળ રાખવી. 10 વર્ષમાં 10% પતલો પડે તો હવે 80 વર્ષ એક્સ્ટ્રા જોઈએ આપણને. અને મારા ખ્યાલમાં એટલા બધા બાકી નહીં હોય. એકવાર ખાનગીમાં કેટલું આયુષ જોઈશે વિચાર કરી લેવો. હોય કેટલા આપણા કુટુંબમાં હોય કેટલા પગ્યા છે? નહીં. હાલો હવે 90 કેટલા પગ્યા છે? 80 કેટલા? પછી 80 ગયા. એમાં આપણે અત્યારે કેટલા મું હાલે છે? હવે કેટલા બાકી રહ્યા? હવે કેટલી ઉતાળ કરવી જોઈ? સૂર્યાસ્તની તૈયારી છે. 30 વર્ષની નીચેના ઉંમર હોય તો જે સૂર્યોદય કહેવાય. 10 થી 20 હોય તે સૂર્યોદય કહેવાય. 20 થી 40 હોય તે મધ્યાહન કહેવાય. 40 વર્ષ પછી ભાઈ ક્યારે, અમે તો 28 વર્ષના જતા જોયા છે, 41 ના જતાને જોયા છે, 42 ના જતાને જોયા છે. પ્રભુ એક વાત તો ખબર પડી ગઈ છે કે હા કે જાય છે ત્યારે કોઈ શું કહીએ વધારે નોટિસ નથી આપતા. ઘણા કરીને વ્યાજ જાય સંતર, પછી પસ્તાવા થાય. નહીં થાય, ગેરંટી નહીં થાય. પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવાનો પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આ સંસાર રણભૂમિકામાં, રણભૂમિકા યુદ્ધનું મેદાન છે. આ સંસાર રણભૂમિકામાં દુષમ કાળરૂપ ગ્રીષ્મના ઉદયનો એક તો રણભૂમિકા જો કવિ જુઓ, આ સંસાર રણભૂમિકામાં દુષમ કાળરૂપ ગ્રીષ્મના ઉદયનો. આ 5મું સંતની, સાધુ સંતના આ ધર્મના નામે પણ સંપ્રદાયને, એમાં સંપ્રદાયની બુદ્ધિ. ઓહો, એમાં ગ્રીષ્મકાળમાં ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ નવેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જેવો અભ્યાસ કરે છે. કયો અભ્યાસ કરવો? પેલા નક્કી આ સંસાર રણભૂમિકા છે. આહા, છરીના ઘા ભૂલાઈ જાય પણ કવેણના ઘા ન ભૂલાય. આહા, ગ્રીષ્મનો તાપ ન વેદે, ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જેવો અભ્યાસ કરે છે. ઝવેરચંદભાઈ કે આવો અભ્યાસ કરવો. પ્રતિકૂળતા ને અનુકૂળતા તો માનસિક છે. એ બહારમાં કઈ પ્રતિકૂળ ને બહારમાં કઈ અનુકૂળ ન હોય. ઓહો, હા. પેપરનો ધંધો હતા, રીમ આવે ને, પેપરના રીમ ધંધો હતો. તો એની કન્ડિશન હતી કે અમને 5 તારીખ પહેલા ડિલિવરી ઘરે મળી જાય. ઈ કન્ડિશનમાં 1 લોરીનો ઓર્ડર હતો. 5 તારીખે તો મળી જશે કે 5 તારીખે સાંજ પહેલા મારા ગોડાઉનમાં માલ પહોંચે. આ કન્ડિશન લખેલી હતી.
5 તારીખ પહેલા ગોડાઉનમાં માલ પહોંચી જાય, 5 ટન કે જે કા લોરી કહેવાતી હોય, ભાવ નક્કી હતો બધો. માની લો આપણે કે 600 રૂપિયા, આપણે એક્ઝામ્પલ 600, નહીં તો ભાવ માર્કેટમાં 550 ચાલતો, કે 600 આપું, મને વાંધો કાંઈ નથી. પણ આ ક્વોલિટીનો માલ 5 તારીખે અમારું ગોડાઉન 6 વાગે બંધ થાય પહેલા પહોંચી જવો જોઈએ. ગોટ ધ પોઈન્ટ? તો સમજાઈ ગયો દાખલો? કારણ કે આ ગ્રીષ્મ અભ્યાસ કરવાની વાત કરવી છે. ડન થઈ ગયું. હવે 25 રૂપિયા વધારે મળે તો ભાવ તો પાણીઓ મૂકે. હા હા, ડન કરી નાખ્યું, રિયાયતીમાં થઈ ગયું, એડવાન્સ પૈસા પણ આવી ગયા, અને માલ પણ એને કે 5 તારીખે પકડો છે કે આપણે એક દિવેલો પહોંચાડીએ, 4 તારીખે પહોંચાડી દઈએ. હા 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 હા, 4 તારીખે ઓલો, 4 તારીખે ઓલો કે મારી લોરી બુક છે, બીજે કહીશ તો લોરીનું ભાડું 6-7 હજાર રૂપિયા થશે, અને 5 તારીખે લોરી મોકલું તો આપણે ઓરિજિનલ 3000 રેટમાં મોકલું. જોજો લોક કશાય ક્યાં કામ કરે. હું જાજો બિઝનેસ નથી જાણતો, પણ બિઝનેસ વાળાને બહુ મળ્યો છે. બિઝનેસ વાળાને ઘરે ઉતરવા, નોકરિયાતના ઘરે ઉતરો, તમને પોતાના ઘર જેવું લાગે કે એ જ કામ કર્યું છે ને. એટલે 5 તારીખની બુક કરી, 5 તારીખની 3000માં મળતી હોય તો કરે કે ઓલી દિવસે લોરી, જે લોરી વાળો ઓરિજિનલ હતો એ બુક હતો, એ 5 તારીખે માલ રવાના કર્યો, બપોરે 3 સુધીમાં પહોંચી જશે. એમાં રસ્તામાં છે અકસ્માત, લોરી બગડી, પકડાઈ ગયું, નહીં સમજાણું. હવે માલ તો પહોંચે નહીં, અને કન્ડિશન હતી કે માલ જો આ તારીખે આ ટાઈમે ન પહોંચે તો ડેમરેજ તમારે જ ભરવાનું. ન પહોંચ્યો માલ, લોરીને રિપેર કરાય. હવે એમાં કાંઈ હાલે નહીં, કાંઈ કરતા કાંઈ. કયા કર્મનો ઉદય માનવો? અશુભનો જ માનવો ને. હે, હા હા, આટલો સારો ઓર્ડર, જૂનો માલ નીકળી જતો હતો, લોરી વાળા પર ગુસ્સો કરે, લોરીની પર ગુસ્સો કરે, શું કામ બગડી તું? ગજબ તો કરો. જોવો આ પાપોદયની તીવ્રતા, પાપના ઉદયથી આવું ન થાય. આ ગમ્યું નહીં માટે પાપોદય. હા, તો એને વિનંતી કરી, બોલે કે ભાઈ આપણી કન્ડિશન શું હતી? આપણી કન્ડિશન હતી કે સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા એ પહોંચી જવો જોઈએ. તમે માનો છો, આપણા રાઇટિંગમાં છે, અને મેં તમને એટલા માટે 25 રૂપિયા ભાવ વધારે આપ્યો હતો. હવે મારું કામ તો પતી ગયું, મને કઈ માલ ચાલશે નહીં. હવે ભાડું તો ગયું, પાછો લાવવાનો. હવે કેવો કહટાય? હવે કહટાય કે હિન્દી તો ન હોય, શું કરવું મારે? હા હા હા, એ માલ પાછો લાવવો પડ્યો, બીજા 5000 ભરવા પડ્યા, ભાવમાં નુકસાન થયું. એટલે જઈને સીધા પકડ્યા મુનિ સુરત ભગવાનને. કાંઈ વાંક ખરો? એ ભગવાન, હવાર બપોર તારી સેવા કરું, મારી લોરી કેમ બગડી? આહા, એ 2 દી મનમાં થયો, આહા, માણમાં નીકળ્યો, મારના નીકળ્યો, મારના. એમાં 3જે દી બજેટમાં આખા ભાવ વધી ગયા. બસ સમજી લેજો કે આ તમારા મારા શુભાશુભ ઉદયના ધંધા કેવા છે. એ ભાવ થઈ ગયા 1.5. હે, હવે 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 ઓલો પુણ્યોદય હતો કે પાપોદય હતો? પાપોદય લાગ્યો તો ને ત્યારે તો. હવે ભાવ થઈ ગયા 1.5. એમાં એક્સાઇઝ આવી આખી. મુનિ ભગવાન તમારી કરામત હું હવે સમજ્યો. આ તમારા મારા મનની સાથે કહું છું. પાપોદય નથી, પુણ્યોદય નથી. જગતનો રસ ન જાય એનું નામ પાપોદય, ને રસ જગતનો રસ લાગ્યા જ કરે એનું નામ પાપોદય, ને રસ જગતનો રસ ફૂંકાતો જાય એનું નામ પુણ્યોદય. તમને ઠીક લાગે એમ કરો. પ્રભુના આવા વચન સાંભળી આવો અભ્યાસ કરવો. 2-3 प्रश्न बाकी वो ले लेते. कल भी आया था कि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो मैं भाई वचनामृत तालीम करવું ને. પત્રાંક 817 ના આધારે महात्मा प्रत्ये दृढ़ आश्रय केवो होय? महात्मा के प्रति दृढ़ आश्रय कैसा होता है? आहा, प्राण जाए पण अश्रद्धा न થાય. મહાત્માને દારૂના પીઠામાં જોવે કે વેશ્યાવાડામાં જોવે તો પણ એના અંતરમાં થાય. કેવી જગ્યાએ ચાતુર્માસ કર્યું હતું? ગુરુએ કીધું હતું ને. હે, ક્યાં કીધા? કઈ જગ્યાએ? હા હા, રૂપ હોય. હવે અત્યારે કોઈને આપણે ભાળીએ તો, હે, ખાલી ભાળીએ તો કરવાની નથી કહેતા. કોના ઘરે ચાતુર્માસ? અને
કુવાની પાળ ઉપર બેઠા એને પહેલો નંબર ન આપ્યો. કુવાની એને ન કીધું કે અહીંયા કે આવા અનુકૂળ સંજોગોમાં અલિપ્ત રહે એને મેં વૈરાગી કહી છે. ઘરમાં બધી અનુકૂળતા હોય ને વૈરાગી ની ઘરમાં પ્રતિકૂળતા હોય ચારે તરફથી. જેના માટે તમે મેં પાપ બાંધવામાં બાકી ન રાખ્યા હોય એ સંતાનો કે તમે અમારા માટે કાંઈ કર્યું નથી. પત્ની એમ કે તમારી યાર રહીને તો પસ્તાણી 25 વર્ષ લગ્ન પછીથી કમ્પ્લેન કરે. આવું કહેતી નથી ને કઈ? નહીં, ડરે છે હાજરીમાં. હા, હવે નથી કહેતી ને. એવું છે. લગ્નના 30 વર્ષ થયા હોય. હા, એટલા હરા હરા માગા આવતા હતા. મારા બાપા નો સમજ્યા. બોલો હળે એ બધા પુંછાળી હતા. આપણે નાગ છીએ, આપણે સાપ છીએ, આપણે એરું છીએ, આપણે ચિરિયન છીએ, ફૂંફાડા નાખીએ. આવી કેવત ભળી હતી, કડવું પણ ફૂંફાડો રાખો. અરે ભગવાન. હા. મહાત્મા પ્રત્યે દઢ આશ્રય કેવો હોય? મરી જાય અંદરમાંથી. કાને સાંભળેલું ને આંખે દેખેલું હોય ને તોય પ્રભુ અંદરમાંથી નહીં રે મારા નાથ, આ તારી લીલા. હે નાથ, તારી આ લીલા પણ મને તારા પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં ચલિત નહીં કરે. આને દઢ આશ્રય કહેવાય. કોઈ કાંઈ કે કોઈ કાંઈ કે ત્યાં પછી કે, અને કોઈ સાધક સાધનામાં આવતો રોકાય અથવા એમાં બાધા પડે તો આપણને કેવું કરમ બંધાય અને કાંઈ પ્રયોજન નથી. આશ્ચર્ય કહું, સમ્યત્વ થતા પહેલા છેલ્લી કસોટી એવી કડવી હોય છે કે ભલભલા ત્યાંથી પાછા પડે છે. તમે ધારણાનું એવી કસોટી થશે. સમાજ સાવચેત, કારણ કે મિથ્યાત્વને મરવાનું છે. તમારી મારી અનંત દીક્ષાઓ ખા ગયા. એક ऐसी कसौटी आ जाएगी आप सोच नहीं सकते हो. એટલે ઘણી વાર કહું છું કે પ્રભુ તને ખબર નથી, અનાદિનું મિથ્યાત્વ દાદ નહીં આપે. મહાત્મા પ્રત્યે કો દઢ આશ્રય કૈસા હોય, ટુકડા થઈ જાય અંદરમાં. જેને દઢ આશ્રય છે એના મોઢામાં ખાલી જી એટલું જ હોય, બીજું કઈ ન હોય. કારણ ન પૂછે. પરમાત્માના વચનો સમજાઈ ગયા છે એવું ન સમજે, પણ દરેક વચનમાં અનંત આગમ પડ્યા છે એવું માનીને તનસે મનસે ધનસે સબસે. 15માં પરમાત્મા પ્રત્યે, અને બીજું મહાત્મા પ્રત્યે જેને દઢ આશ્રય થયો છે, હુआ है, उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है. महात्मा प्रति जिसको दृढ़ आश्रय होता है उसको समकित की भी इच्छा नहीं होती है. मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे दृढ़ आश्रय होता है. सिद्धांत प्रश्न. सिद्धांत बोध समझવામાં આવે ત્યારે સત્પુરુષનો બોધ યથાર્થપણે અંતરમાં ઉતરે અને તદરૂપે પુરુષાર્થ થતા સમ્યક દર્શનનો યોગ થાય. આની માટે માર્ગદર્શન કરશો. અચ્છા પ્રશ્ન. એક है उपदेश बोध, एक है सिद्धांत बोध. उपदेश बोध यानी आश्रय અને सिद्धांत बोध यानी निश्चय. ये 2 दिन से चल रहा है ना, आश्रय અને निश्चय. सिद्धांत बोध समझवा માટે, ज्ञान मार्ग समझवा માટે, ज्ञान मार्ग समझने के लिए, मिथ्यात्व का क्षय करने के लिए, कषाय का क्षय करने के लिए, मिथ्यात्व टालने के लिए जो साधन है उसको कहते हैं सिद्धांत बोध. और मिथ्यात्व टालने की बाह्य अंतर की अनुकूलता को कहते हैं ये बोध, सीधा ये उपदेश बोध. उपदेश बोध योग्यता पात्रता का नाम है. सिद्धांत बोध मूल साधन है. उपदेश बोध कषायनी मंदता માટે છે. ઉપદેશ બોધ કર્તાપણાની મંદતા માટે છે. નો સજેશન સાધના એ ઉપદેશ બોધ છે, અને ડુ નથિંગની સાધના સિદ્ધાંત બોધ છે. સિદ્ધાંત બોધ છે એ આત્મદર્શન માટે કામ લાગે છે, અને ઉપદેશ બોધ યોગ્યતા અને પાત્રતા માટે કામ લાગે છે. સિદ્ધાંત બોધ સમજવામાં આવે ત્યારે સત્પુરુષનો બોધ યથાર્થપણે અંતરમાં ઉતરે અને તદ્રૂપે પુરુષાર્થ થતા સમદર્શનનો યોગ થાય. આનું માર્ગદર્શન એમ છે કે પોતે પૂર્ણ પ્રયાસ કરીને ઉપદેશ બોધનું પરિણમન થાય, એટલે કે સલાહ સૂચના દેવાનું બંધ કરે, સર્વથા બંધ કરી દે. પછી અંદરમાંથી સલાહ સૂચના ઉત્પન્ન થતી પણ બંધ થઈ જાય.
सावधान, तीसरा स्टेज खतरनाक है। सलाह सूचना देवानुं बंद करे, सलाह सूचना अंदरमांथी उत्पन्न थती अटकी जाय અને પછી પૂર્વવત દશા પાછી થઈ જાય। वो कठिन है थोड़ा सा। हाँ, पण त्यारे थर्ड पार्टी थी जाए वो, तभी वो सेकंड पार्टी नहीं रहते। तभी क्या कहते थे उसका ऐसा हुए तो सत्पुरुष नो बोध यथार्थपणे अंतर में उतरे। सत्पुरुष नो बोध यथार्थपणे उतरे उसका अर्थ होता है मेरे लिए कहे है। गुरु भगवान की बात सुनेंगे हर एक समय लगेगा पूरा प्रवचन मेरे लिए था, ये लगेगा। जिसको जिसको उपदेश बोध का परिणमन हुआ है उसे लगेगा पूरा प्रवचन मेरे लिए था। हा, ये सिद्धांत बोध का परिणमन। सिद्धांत बोध અને तद्रूपे पुरुषार्थ। तद्रूपे पुरुषार्थ था એટલે डू नथिंग करते थे, अभी डू नथिंग होने लगा। डू नथिंग होने लगा तभी मिथ्यात्व और समय तो दोनों पर्याय है। संसार और मोक्ष बने पर्याय है। मैं वर्ण से लेके गुणतान भाव मेरे में नहीं है, ऐसी अंदर में प्रतीति और दृढ़ विश्वास और सब इच्छा का अपने आप उपशम का हो जाना, और बाद में तो इच्छा हुए न हुए उसके बारे में भी इच्छा के बारे में इच्छा का निकल जाना, वो सिद्धांत बोध का परिणमन कहा जाता है। तीसरा, हिंदू धर्म में कर्म को काटने एवं उससे निकलने के लिए विशेष मंत्र, जप, व्रत, नियम बताए गए, और अभी मैंने जैन धर्म में भी ऐसे कुछ उपाय सुने। प्रभु, क्या इन जप तप से सच में कर्मों की निजरा होती है? अगर दिल से करोगे तो पाप कर्म की निजरा होगी, लेकिन सामने 3 गुने पुण्य कर्म का बंध पड़ेगा। जगत पाप को ही कर्म कहते हैं, वितराग दर्शन पुण्य को भी सचोट कर्म कहते हैं। महावीर ने वितराग की बात कही है। इस मंत्र जाप से ये सबसे शायद पाप कर्म का विमोचन शायद हो सके, अभिमान न हुए तो। लेकिन फिर से कहता हूं, जरा सावधान सुनना। आत्मा अनुभव की दिशा में जाने के लिए वैराग्य का जो साधन है वो अनुकूलता में बहुत पाना कठिन है। प्रतिकूलता में वैराग्य का साधन सरल रूप से पाया जाता है। बाहर में प्रतिकूलता आवे, शरीर में प्रतिकूलता आवे, धंधा में आવું આવે, परमात्मा हा त्यारे तमने मने परमात्मा याद आवे हो। अध्यात्मनी जननी अकेली उदासीनता। અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે સાધક સાધના કરે प्रतिकूलता ना તેને साधना નથી કરી એમ લાગે। इसलिए व्रत नियम तब जो करेंगे तो प्रभु ये शायद पाप कर्म का विमोचन हो जाएगा। 12वें अनुकूलता आएगी, और हमारी भाषा में अनुकूलता मतलब आत्मा और दूर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई मंत्र गुरु ने दिया तो उनकी बात सुनना, उनकी आज्ञा में रहना। हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। हमारी तो 3 मंत्र है, त्रिवेणी है। अगर आप करना है तो साधना कर सकते हो, अपने गुरु को पूछ के करना। चौथा, ओके जब अपने आप होगा तो प्रमाद अप्रमाद दिखता ही नहीं, शायद ओके भी नहीं दिखता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके भी नहीं दिखता, ये सही दिशा है। प्रमाद अप्रमाद का भेद निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही है ओके। ओके का मतलब उसका फुल फॉर्म सुन लो, अनंत ज्ञानी के ज्ञान में अनंत काल पहला जो झलकाए वो घटना का स्वीकार। भगवंत ने सूरत में वेसु में चातुर्मास में भक्ति योगाचार्य भगवंत ने क्या ये घंटा सुनाया था, याद है? घटना नो स्वीकार ये वितरागता नो चिन्ह छे। ऐसे संत है अभी भी, सुनिए। पहले घटना तो हो गई, क्या कर सकते हो? 3 कर सकते हो, राग कर सकते हो, द्वेष कर सकते हो, ज्ञान कर सकते हो। क्या कहते हैं? घटना का ओके। ओके सबसे बड़ी साधना है। हा। इसने प्रशंसा की तो ओके करना बहुत मुश्किल है, शायद सरल भी है। मैं तो कहता हूँ मुश्किल है, भाई सरल है। इसने गाली दी तो ओके करना सरल है, कोई प्रशंसा करे तो ओके करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ओके करने में प्रशंसा में मान कसाई तिष्ठ होती है। महावीर ने वितराग की बात कही है। तो सबसे बड़ी साधना ओके जे थाय ते योग्य मानवामां आवे। 5वां, मन को जीतना और मन को देखना एक ही बात है। और साधना क्या है? मन को जीतना या मन को देखना? अभी थोड़ी कठिन बात है, थोड़ी सी। सुनना फिर से। मन को देखना
या मन को जीतना। अभी देखो ना, मन के जीतने का मन द्वारा ही करोगे ना, और मन का देखने का भी मन द्वारा ही करोगे। और ये मन के साथ में ध्यान रखना, ये मन की योग्यता आपको आनंद में आत्मा में यही तो लेके जाएगी, और ये आपको चार गति में लेके जाएगी। तो ये का काम करना, मन शब्द निकाल दो, पहले सुनना बराबर। जो होता है वो देखना, न मन को जीतना है न मन को हारना है। मन के पास हारे है, छोड़ दो उसको बात। जो होता है वो देख लो। मन को सावधान, मन को कुछ करना पसंद है और करना बंद करते हो तो मन मरता है। मन पामे विश्राम, मर नहीं जाता है, विश्राम पामता है। हाँ, अब मनस का न होता है। मन को जो काम कर, कल लिखा था आपको, करने दो उसको। तारे जेटला विषय करवा, जेटला कसे उथल तड़ा कर तू बैठो बैठो। तोफानी छोकरू હોય ને, તો તમે કાંઈ નહીં કરતા જે કરવું હોય, તારે જેમ કરવું એમ કરતું। તારે ધ્યાન આપતા બંધ થઈ જાવ તો પરમાત્મા, મને નથી લાગતું જાજા તોફાન। આ છોકરા એટલે ઉંમર નહીં, આપણે બધા ઈ જ છીએ। એટેન્શન આપે તો તોફાન થાય। મારે નથી ખાવું, કોઈ આનંદ કહેતો હતો, રીસાવાની મજા છે કોઈ મનાવનારું હોય તો। હવે કે મારે નથી ખાવું, તમે કહો હારું તારું શરીર, તો તેને ઓર ગુસ્સો આવે, તને મારી પડી જ દાખલો છો, દાખલો। હવે ઘર પ્રમાણે લઈ લેવું, નથી ખાવું મારે, હજી નથી ખાવું, આપણે કે સારી વાત છે, ન ખાવું કાંઈ વાંધો નહીં, બસ પતી ગયું, અને કાંઈ પડી જ નથી। કે તોય ગુસ્સો આવે, ન કહે તોય ગુસ્સો આવે। પતિ નામનું પ્રાણી સીધ્યું ન હોય, મારા મિસિસ કહેતા હતા, એ કહેતા હતા, તમને લાગુ પડે કે મને હંમેશા બીનાબેન કહેતા હતા, પતિ નામનું પ્રાણી કોઈ દી સીધું ન હોય એમ। પછી કહેતા હતા, જગતમાં જગત જીતવું હેલું છે, પણ પતિની પહેથી પ્રશંસા જીતવી અઘરી। આવા બધા સૂત્રો એ કહેતા હતા એમ, આવા સૂત્રો કે વહેલા ભાઈ ધ્યાન રાખજો। मन को जीतना, मन को देखना, सुनो फिर से कहता हूं, ये अभिमान छोड़ दो। ये मन ज्ञान का परिणाम है, न मन विरोधी है न मन अनुकूल है। जो मन विषय कसाई में जाता है और शॉर्ट कर देता हूं। मन को खाली सुख चाहिए, वो सन्यास लेके मिलता है तो मन सन्यास लेने का कहेगा, दुकान करने तो दुकान करने का कहेगा। फिर से कहता हूं, मन को सुख लगता है तो शादी करेगा, और दुख लगेगा तो डाइवोर्स भी वही लेने का कहेगा। इसलिए मन, मन जिसको कहते हैं ना, मान मन और मिथ्यात्व। तो फिर से कहता हूं, मन को देखना कैसे देखोगे, मन से ही देखोगे ना। इसलिए झंझट छोड़ दो। सबसे पहले डू नथिंग की साधना में, सुनना मेरी बात, डू नथिंग की जैसे नो सजेंस की साधना में मन को इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मान का सही मन पड़ गया। लेकिन डू नथिंग की साधना में तो मन इतना जोर करेगा, चंचल करने, आपकी काया स्थिर है, आपकी वाणी बंद है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मन अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कभी नहीं ऐसे विचार आने लगेंगे। देखते रहो, खाली देखते रहो, उसको कुछ नहीं करना। રસ્તામાં સર્પ પડ્યો હોય તો છંછેડાય નહીં, એને આપણે નીકળી જવાય બાજુમાંથી। मन पामे विश्राम, अनुभव की व्याख्या कही, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पामे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। आत्मा अनुभूति का, इसलिए देखना, देखना, बस खाली देखना, जो होता है उसको देखना। वो देखना शब्द है ना, उसमें अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, सब बड़े बड़े शब्द उसमें पड़े हैं। जीतना नहीं है, जीतना नहीं है। फिर से कहता हूं, जीतने का अर्थ ये होता है, फिर से कहता हूं, कि मन के प्रकट स्वामी के, ये मन के तो दास है हम अनादि से। तो मन जीतવું એટલે શું? મન જીતવું એટલે મનની આજ્ઞામાંથી માનવાનું બંધ કરી દેવું। એ કે અત્યારે મને આ પીવું છે, કે એવું થોડીક વાર પછી મળશે, મને ખાવું છું 2 કલાક પછી મળશે, બહુ ઝઘડો નહીં કરતા। પણ મનને ખબર પડે કે હવે સ્વામી જાગી ગયા છો, એને ખબર પડે કે હવે માલિક જાગે છે। બપોરે શેઠાણી હુઈ જાય ને, ત્યારે બાઈ પણ હુઈ જાય કામ કરતા કરતા। શેઠાણી જાગે, પેલા જાગીને કામ કરવા માંડે, નહીં સમજાણું। આ અંદરની બાઈની વાત હાલે છે। જોવો, मन को जीतना और मन को देखना एक। नेक्स्ट प्रश्न, वितरागता, प्रेम, ज्ञान
और इमोशनलेस को कैसे समझना, लंबा प्रश्न है। वितरागता यानी अनअटैच नहीं है। वैराग्य अनअटैच है, राग अटैच है। वितरागता अटैच, अनअटैच से रिएक्शन नहीं होना है। अटैचमेंट मतलब राग, अनअटैचमेंट मतलब द्वेष। अटैच और अनएच से ऊपर देखना, मात्र देखना, जानना, देखना, बस खत्म, ये वितरागता है। विषय कषय को छोड़ने का भाव वो वैराग है, विशेष कषय को ग्रहण करने का भाव वो राग है, और विषय कषय के प्रति उपेक्षा है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो वितरागता है। दूसरा प्रेम, अद्भुत शब्द है। ये तो महावीर ने प्रेम का शब्द किया, हम प्रेम उल्टा समझे, हमको काया के सिवा प्रेम पता नहीं है, नहीं इसलिए प्रेम का विभागीकरण उसने 5 महाव्रत में किया है। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। प्रेम यानी मैं का मर जाना, जिसको मैं मान के रखा था मर जाना, उसका नाम है प्रेम। तीसरा है ज्ञान, आत्मा के अनंत गुण में आत्मा का सबसे मुख्य गुण, जिससे आत्मा चेतन कहा जाता है। मुख्य गुण 2 है। आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान दर्शन है, उसमें ज्ञान प्रथम है, और इसी के कारण ज्ञानावरणी प्रथम है। स्वपर प्रकाशक चैतन सत्ता, जो कुछ जानने में आता है वो सब ज्ञान की पर प्रकाशक पने की दशा में जानने में आता है। ये ज्ञान है। अभी उसका अध्यात्म, जो ज्ञान गायक के साथ में एक है, जो ज्ञान की दशा गायक को जानती है, यानी कि मैं ज्ञायक को ऐसा अनुभव करती है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान आत्मा को छोड़कर, आत्मा को भूलकर, स्व के ज्ञान गायक को भूलकर और में रमण करती है, उसको हम राग द्वेष और मोह कहते हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावश्य करता आत्मा। एक ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञायक और ज्ञान तो एक ही है। समझाने के लिए मीठी ते शक्कर ऐसा कहते हैं, मीठा और शक्कर अलग नहीं है। ऐसा ज्ञान अकेला कहे तो ज्ञान है, अनंत गुण साथ में कहे तो वो ज्ञायक है। चौथा शब्द इमोशनलेस, वितरागता भी है और वैराग भी है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ज्ञानी को मोही प्राणी, अज्ञानी प्राणी, राग प्राणी, ज्ञानी को इमोशनलेस मानते हैं, पत्थर मानते हैं। पत्थर यानी कि ये क्या है, इतना स्पंदन भी नहीं है। ओहो हो प्रभु, ये अनुकूलता ने प्रतिकूलता से जो परे हो गए है। एमा हरख शोक शू। अभी जैसे बता दूं आपको, आज है मंगलवार, बुधवार आज है, अभी कल गुरुवार है, उसका हरख क्या, शोक क्या। अगर आपको कुछ कार्य करना नहीं करना तो अलग बात होती है, जिसका स्वीकार है उसका हरख शोक नहीं रहता है। इसलिए इमोशनलेस उसका पॉजिटिव है वितरागता है, और इमोशनलेस उसका नेगेटिव है पत्थर हृदय, जहाँ वात्सल्य नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, क्रूरता है। इमोशनलेस का माइनस नाम क्रूरता है और उसका प्लस नाम वितरागता है। अगर अहंकार पड़ा है, मिथ्यात्व पड़ा है, कषाय पड़ा है, वो इमोशनलेस तो क्रूरता है। और जहाँ अहंकार उपशम हुआ है, मिथ्यात्व मंद पड़ा है, वहाँ इमोशनलेस यानी कि साधना, अनएचएच की साधना का वो काम है। अनंत अनंत जन्म के पर्यटन में ये सब अवसर आने के साथ में फिर से जन्म मरण करना नहीं पड़े, ऐसा दृढ़ निश्चय करके स्वस्वरूप में समाने का प्रयास करके, अपने अपने सदगुरु की आज्ञा का आराधन करके फिर से जन्म मरण नहीं करना पड़े, ऐसा दृढ़ निश्चय। और ऐसा दृढ़ निश्चय करके ऐसा कहने वाले का आश्रय, ऐसा समझाने वाले का दृढ़ आश्रय, और ऐसे समझाने वाले की आज्ञा का आराधन करके आप और हम को पूर्ण शाश्वत को प्राप्त करें, इसी पवित्र भावना के साथ। जय गुरुदेव। भव्य वाणी सुख धाम अनंत सुसंत जही,
नमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। देवादिदेव श्री गणेशव्रत भगवाननो जय हो। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवाननो जय हो। देवादिदेव श्री सिकंदर भगवाननो जय हो। आचार्य देवनो जय हो। परम सपाल देवनो जय हो। सदगुरुदेवनो जय हो। पितराज सनातन जैन धर्म जय हो। जिनवाणी मात जय हो। દરેક મુમુક્ષુ મોકાર્થીનો લાભ આપીને જજો.